Good morning, students. Today we are going to learn 9th standard history, unit 1, evolution of humans and society, prehistoric period. Continue this lesson. Prehistoric Tamilagam. Lower Paleolithic culture in Tamil Nadu. One of the oldest Stone Age tools in the world, made by human ancestors called hominins, had been produced in Tamil Nadu. These stone tools are found near the Chennai region at several sites, especially at Adirampakam. The archaeological excavations at this site and cosmic ray exposure dating of the artifacts suggest that people lived here about 1.5 to 2 million years ago. The Kosastalaya River is one of the major cradles of human ancestors in the world. The people who lived here belong to the species of Homo erectus. கீழ் பழங்கால தமிழகத்தில் ஹோமினின் என அழைக்கப்படும் மனித மூதாத இனத்தால் உருவாக்கப்பட்ட கற்கால கருவிகளே காலத்தால் முந்தைய பகுதியாக இருக்கின்றது. இந்த கற்கால கருவிகள் பயன்படுத்திய பகுதி தமிழ்நாட்டில்தான் இருக்கின்றது என்று ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக அதிரம்பாக்கம். இந்த அதிரம்பாக்கத்தில் நடந்த தொல்லியல் அகழ்வாய்வில் ஏராளமான செய்பொருட்களை காஸ்மிக் கதிர் மூலம் ஆய்ந்து கண்டறிந்திருக்கின்றார்கள். இங்கு வாழ்ந்த மனித மூதாதையர்களில் மிகவும் பழமை வாய்ந்தவர்கள் ஹோமோ எரக்டஸ் என்று கூறுகின்றார்கள். The people who lived here belong to the species of Homo erectus. Then archaeological excavations. Archaeological excavation means தொல்லியல் அகழ்வாய்வு. Prehistoric monuments refers to digging undertaken to recover archaeological evidence such as stone tools, pottery, animal bones, and pollens in order to understand the past lifestyle of humans. Pollens means yellow fertilizing power found in flowers. மகரந்த தூள். ஸ்டோன் டூல்ஸ் கற்கருவி, பாட்டரி பானை, அனிமல் போன்ஸ் விலங்குடைய எலும்புகள். இதெல்லாம் தொல்லியல் அகழ்வாய்வின் மூலம் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. Then cosmic ray exposure dating, a method in which exposure to cosmogenic rays is done for dating the samples. Then in 1863, Sir Robert Brucewood, a geologist from England, first discovered Paleolithic tools at Pallavaram near Chennai. They are the earliest finds of such tools in India. Hence, the hand axe assemblages were considered the Madras stone tools industry. The tools that he discovered are now housed in the Chennai Museum. Cosmic ray exposure dating. Cosmic கதிர் பாய்ச்சி கணித்தல். இந்த காஸ்மோஜெனிக் கதிர்களை வெளிப்படுத்தி ஏராளமான ஆய்வுகளை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்கள்.
இதன் மூலம் ராபர்ட் ப்ரூஸ்புட் என்ற இங்கிலாந்து நிலவியலாளர் சென்னைக்கு அருகிலுள்ள பல்லாவரத்தில் ஏராளமான கற்கருவிகளை முதன்முறையாக கண்டுபிடித்திருக்கின்றார். ஆகவேதான் இந்த சென்னை கற்கருவி தொழிலகம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. The Paleolithic people hunted wild animals and gathered the naturally available fruits, roots, nuts and leaves. They did not have knowledge of iron and pottery making, which developed much later in history. பழங்கற்கால மக்கள் காட்டு விலங்குகளை வேட்டையாடினர். இயற்கையாக கிடைத்த பழங்கள், கிழங்குகள், விதைகள் மற்றும் இலைகளை எல்லாம் சேகரித்தார்கள். ஆனால் இரும்பின் பயனை இவர்கள் அறியாதவர்கள். நாட் ஹேவ் நாலேஜ் ஆஃப் அயர்ன் அண்ட் பாட்டரி மேக்கிங். பானையும் மட்பாண்டம் செய்யக்கூடிய திறனும் இல்லை. which developed much later in history. பிற்காலத்தில் தான் இவை கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. Hand axes and cleaves are the important tool types of the lower Paleolithic period. These tools fitted with a wooden and bone handles were used for cutting, piercing, and digging. The people of this time used hammerstones and spears. The quartzite pebbles and pebbles were chosen as raw materials. The tools are found in the soil deposits and also in the exposed riverside. They occur at Pallavaram, Kudiyamge, Adirampakam, Vadamadurai, Erumaivatti Palayam, and Parikulam. இந்த கீழ் பழங்கற்கால கருவிகள் குறிப்பாக hand axes and cleaves are the important tool types. கைக்கோடரிகள், பிளக்கும் கற்கருவிகள் தான் முக்கியமான கருவி வகைகளாக இருந்தது. இந்த கருவிகள் எல்லாம் உடன் அண்ட் போன் ஹேண்டில்ஸ் were used. மரத்தாலும் எலும்பினாலும் இருந்தது. கட்டிங் அண்ட் பியர்சிங் அண்ட் டிக்கிங். அவர்கள் வெட்டுவதற்கு, குத்துவதற்கு, தோண்டுவதற்கு எல்லாம் இவற்றை பயன்படுத்தினார்கள். The quartzite pebbles and pebbles were chosen as raw materials. இந்த கருவிகள் எல்லாம் the tools are found in the soil deposits and also in the exposed riverside. இந்த கருவிகள் எல்லாம் மணல் திட்டுகளிலும் ஆற்றங்கரைகளிலும் தான் காணப்பட்டது. They occur at பல்லாவரம், குடியம்கே, அதிரம்பாக்கம், வடமதுரை, எருமைவெட்டி பாளையம் அண்ட் பாரிக்குளம். இந்த கருவிகள் பல்லாவரம், குடியம்கே, அதிரம்பாக்கம், வடமதுரை, எருமைவெட்டிப்பாளையம், பாரிக்குளம் ஆகிய இடங்களில் கிடைத்துள்ளது. The lower Paleolithic tools are also found in the North Arcot and Dharmaburi districts. The people belonging to this period used basalt rocks for manufacturing artifacts. However, the southern part of Tamil Nadu and Sri Lanka do not have evidence of lower Paleolithic culture. பழங்கற்கால கருவிகள் எல்லாம் வடார்காடு, தர்மபுரி பகுதிகளில் கிடைத்துள்ளது. இந்த பகுதி மக்கள் எல்லாம் பசால்ட் என்னும் எரிமலை பாறைகளை பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். The southern part of Tamil Nadu and Sri Lanka do not have evidence of lower Paleolithic culture. இந்த கீழ்பழங்கற்கால பண்பாட்டுக்கான சான்றுகள் இலங்கையிலும் தமிழ்நாட்டில் தென்பகுதியிலும் கிடைக்காமல் இருக்கின்றது. Then basalt rocks, igneous rocks. Igneous rocks are those formed from the molten lava from the earth. Basalt பாறை, igneous rocks தீப்பாறை.
Igneous rocks are those formed from the molten lava. Molten, அது எரிமலை பிளம்பு. From the earth, பூமிக்கு அடியில் உள்ள பாறை குழம்பு தான் molten lava என்று சொல்லக்கூடியது. The lower Paleolithic culture is datable to about 2 to 1.5 million years at Adirambakkam. This is a cultural phase continued in other parts of India up to 60,000 years ago. இந்த எரிமலைகள் பூமிக்கு அடியிலிருந்து ஏற்பட்ட உருமாறிய பாறை சுமார் 2 to 1.5 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முந்தையது என்று கருதப்படுகிறது. இந்த காலகட்டம் சுமார் 60,000 ஆண்டுகளுக்கு உட்பட்டது என்று கூறப்படுகிறது. மிடில் பேலியோலித்திக் கல்ச்சர் இன் தமிழ்நாடு. இடைக்கால பண்பாடு, இடைக்கற்கால பண்பாடு தமிழ்நாடு. In the course of time, the Middle Paleolithic culture emerged during 3,85,000 to 1,72,000 years ago. The tool types of this period underwent a change and smaller artifacts were used. Cores, plaques, scrapes, knives, bores, levelolism flags, and hand axes. And cleavages are the artifact types of this period. Compared to the previous phase, these tool types became smaller in size. இந்த உலகின் பல பாகங்களிலும் இந்த பழங்கற்கால பண்பாடு தொடர்ந்து உருவானது. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் சான்றுகள் கிடைக்கவில்லை என்று நேரமே கூறியிருந்தது. The tool types this period underwent a change and smaller artifacts were used. இந்த இடைக்கற்கால பண்பாடு 3,85,000 1,72,000 ஆண்டுகளுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் உருவானது. இதுல இந்த கருவிகளின் வகைகளில் ஏராளமான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. Underwent a change and smaller artifacts were used. குறிப்பாக அளவில் சிறிய செய்பொருட்கள் பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். கருங்கற்கள், கோர்ஸ் கருங்கற்கள், பிளாக்ஸ், கற்செதில்கள், ஹேண்ட் ஆக்சஸ், கைக்கோடரி, கிளிவேஸ், சுரண்டும் கருவி, இதெல்லாம் பிளாக்ஸ், இதெல்லாம் அன்றைக்கு பயன்படுத்திய கருவிகள். குறிப்பாக artifacts types of this period. Compared to the previous phase, these tool types became smaller in size. எல்லாமே இந்த காலகட்டத்தில் பயன்படுத்திய பொருட்கள் எல்லாம் முற்கால கருவிகளை ஒப்பிடும்போது அளவில் மிக மிக சிறியவையாக இருந்திருக்கின்றது. Evidence for the Middle Paleolithic culture can be observed in some parts of Tamil Nadu. In the southern part of Tamil Nadu, at T. Pudupatti and Sivarakottai, artifacts of the Middle Paleolithic tools have been collected. Also near Tanjavur and Ariyalur, similar artifacts have been found. சான்றுகள் தமிழ்நாட்டின் சில பகுதிகளில் காணப்பட்டது. குறிப்பாக தமிழ்நாட்டினுடைய தென் பகுதியில் புதுப்பட்டி அண்ட் சீவரக்கோட்டை artifacts of the Middle Paleolithic tools, பழங்கற்கால கருவிகள் சேகரித்திருக்கின்றார்.
ഇതേപോലെ ஆல்சோ நியர் தஞ்சாவூர் அண்ட் அரியலூர் இந்த பகுதிகளிலும் இத்தகைய கருவிகள் கிடைத்திருக்கின்றது. தென் மெசோலித்திக் கல்ச்சர் இன் தமிழ்நாடு. In many parts of the world and in some parts of India, the upper Paleolithic culture succeeded the middle Paleolithic culture. There is no evidence for the upper Paleolithic culture in Tamil Nadu, but the people who used microliths or small stones artifacts lived in many parts of Tamil Nadu. Since this cultural period occurs between Paleolithic and Neolithic culture, it is known as Mesolithic culture or Middle Stone Age. Mesolithic culture, இடை கற்கால பண்பாடு. இந்தியாவின் ஏராளமான பகுதிகளில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டின் மேற்பழங்கற்கால பண்பாடுகளுக்கான சான்றுகள் கிடைக்கவில்லை. ஆனால் இந்த நுண் கருவிகளை பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். இந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் மைக்ரோலித்ஸ் மிகவும் நுண்ணிய கருவிகளை பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் என்ற சான்றுகள் தமிழ்நாட்டில் பல இடங்களில் கிடைத்துள்ளது. இந்த since this cultural period occurs between Paleolithic and Neolithic culture, it is known as Mesolithic culture. இந்த காலமானது பழங்கற்காலத்திற்கும் புதிய கற்காலத்திற்கும் இடைப்பட்ட காலம்தான் இடை கற்கால பண்பாடு என்று அறியப்படுகிறது. Evidence for the existence of Mesolithic hunter-gatherers is found at Chennai, North Arcot, Dharmaburi, Salem, Coimbatore, Ariyalur, Tiruchirappalli, Pudukkottai, Madurai, Sivagangai, Tirunelveli and Kanyakumari. The terry sites near Thoothukudi have evidence of microlithic artifacts. These sites have red sand dunes called terraces. Dunes means a sand hill near the sea coast. மணல் மேடுன்னு சொல்லுவாங்க, மணல் மேடு. Evidence for the existence of Mesolithic hunter-gatherers is found at Chennai. இந்த காலகட்டத்தில் மக்கள் ஹண்டர் கேதரேஸ் வேட்டையாடுபவராகவும் உணவு சேகரிப்பவராகவும் இருந்திருக்கின்றார்கள். இந்த மக்கள் எல்லாம் நார்த் ஆர்காட், தர்மபுரி, சேலம், கோயம்புத்தூர், அரியலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, புதுக்கோட்டை, மதுரை, சிவகங்கை, திருநெல்வேலி அண்ட் கன்னியாகுமரி இந்த பகுதிகள் எல்லாம் இருந்திருக்கின்றார்கள். The terry sites near Thoothukudi have evidence of microlithic artifacts. தூத்துக்குடியிலேயும் அதிகமான சான்றுகள் கிடைத்துள்ளது. These sites have red sand dunes. சிவப்பு மணல் குன்றுகள் காணப்படுகின்றன. இந்த சிவப்பு மணல் குன்றுகள் தான் டெரிஸ் என்று அழைக்கப்பட்டது. The people of this period used small artifacts made a set and quartz. The tool types are scrapes, lunates and triangles. These people hunted wild animals and gathered fruits, nuts and roots for their subsistence. Quartz கரடு முரடான கற்கள். Tool types are scrapes, lunates and triangles. அவருடைய கருவிகள் எல்லாம் குறிப்பாக குவாட்ஸ் பளிங்கு, அந்த பளபளப்பாக்கப்பட்ட பளிங்குகளாக இருந்தது. சிறிய செதில்கள் கருவிகளாகவும் இருந்தது. பிறை வடிவம், முக்கோண வடிவம், சுரண்டங்கருவிகள் இதெல்லாம் காணப்பட்டது. அங்கு வாழ்ந்த மக்கள் உயிர்வாழ் விலங்குகளை வேட்டையாடி பழங்கள், கிழங்குகளை சேகரித்து சாப்பிட்டிருக்கின்றார்கள். Then scrapes are tools used for scraping the surfaces.
Scrapers are similar to the tools used in the kitchen for removing skin of vegetables. Chirandam karivigal, scrapers. The காய்கறிகளுடைய தோலை சமையலறையில் காய்கறிகளுடைய தோலை சீவுவதற்காக அல்லது அகற்றுவதற்காக பயன்படுத்தப்படும் கருவிதான் ஸ்கிராப்பேஸ் என்று சொல்லக்கூடியது. ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஆர் டூல்ஸ் இன் தி ஷேப் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ், முக்கோண வடிவில் அமைந்திருக்கும் கருவிகள் ட்ரையாங்கிள்ஸ் கருவிகள். லுனேட்ஸ் ஆர் டூல்ஸ் இன் தி ஷேப் ஆஃப் எ கிரிசண்ட், பிறை வடிவ கருவிகள். பிறை வடிவில் அமைந்திருப்பதால் இந்த கருவிகள் லுனேட்ஸ் டூல்ஸ் சொல்லுவாங்க. நியோலித்திக் கல்ச்சர் இன் தமிழ்நாடு. The culture that domesticated animals and cultivated crops is called Neolithic. It is known as the New Stone Age. The Neolithic people used polished stone axes called cells. Cattle rearing was their main occupation. They lived in small villages with houses made of thatch roofs and walls plastered with clay. Thatch means used for covering the roof of houses. கூரை ரூஃப்ல பல வகையான கூரைகள் அமைப்பார்கள். குறிப்பாக வைக்கோல், அதே போல அன்றைக்குள்ள கூரைகள் விழல் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய அந்த இலைகளினால இவர்கள் கூரையை அமைத்திருக்கின்றார்கள். They lived in small villages with houses made of thatched roof and walls plastered with clay. இந்த புதிய கற்கால பண்பாட்டு மக்கள் வேளாண்மையை செய்தார்கள். வேளாண்மை செய்ததால் இது புதிய கற்கால பண்பாடு என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த மக்கள் செல்ட் என்று அழைக்கப்பட்ட மெருகேற்றப்பட்ட கைக்கோடரிகளை பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். கால்நடை மேய்த்தல் அவர்களது முக்கியமான தொழிலாக இருக்கின்றது. ஏராளமான மக்களுடைய வீடுகளில் கூரை அமைத்தும் அவர்கள் வசித்திருக்கின்றார்கள். களிமண் பூசி அவர்களுடைய சுவர்கள் கட்டப்பட்டதான சான்றுகளும் குறிப்பாக வேலூர் மாவட்டத்தில் பையம்பள்ளியிலும் தர்மபுரி பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் காணப்படுகின்றது. Evidence of Neolithic village is found at Payambally in Velur district and a few sites in Dharmaburi region. Do you know? Neolithic people perhaps devised the first pottery. They made pottery using a slow wheel called turntable or made pottery out of hand. Before firing and pottery was polished with pebbles. This process is known as burnishing. புதிய கால மனிதர்கள் அவர்கள்தான் முதலாக பானையை வடிவமைத்தது. அவர்கள் பானைகளை அன்னைக்கு கையினாலோ அல்லது சக்கரத்தை கொண்டோ வனைந்ததாக குறிப்பிடுகின்றார்கள். மட்பாண்டங்களை சுடுவதற்கு கூழாங்கற்கள் கொண்டு மெருகேற்றினார்கள் என்றும் அறியப்படுகின்றது. இதனை தேய்த்து மெருகிடுதல் தான் பர்னிஷிங் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. இந்த புதிய கால மனிதன் முதலாக பானைகளை மெருகூட்டி பயன்படுத்தி இருக்கின்றான். பையம்பள்ளி is a village in Vellore district of Tamil Nadu. The earliest evidence for the domestication of animals and cultivation of plants is found at this site, which was excavated by an archaeological survey.
Survey of India. Evidence for pottery making and cultivation of horse gram and green gram has been found in this village. இந்த மக்கள் வந்து பையம்பள்ளி, இந்த பையம்பள்ளி என்ற இடத்துல தான் முதலாக இந்திய அரசனுடைய தொல்லியல் ஆய்வு அகழ்வாய்வு நடத்தி இருப்பதான எவிடன்ஸ் இருக்குது. பையம்பள்ளி in Vellore district and a few sites in the Dharmaburi region. வேளாண்மை செய்வதற்கான சான்றும் கிடைத்துள்ளது. Evidence for pottery making and cultivation of horse gram and green gram has been found in this village. இந்த வேளாண்மை கேழ்வரகு, கொள்ளு, பச்சை பயிறு இப்படிப்பட்ட பயிர்கள் தானியங்களை இவர்கள் பயிரிட்டதாக அறியப்படுகிறது. Then Iron Age, இரும்பு காலம், Megalithic period. The cultural period that succeeded the Neolithic is called the Iron Age. As the name suggests, people used iron technology. It preceded the Sangam Age. The Iron Age was a formative period and the foundation for the Sangam Age was laid in this time. During the Iron Age, many parts of Tamil Nadu were occupied by people. An exchange relationship developed among the people. இந்த இரும்பு காலம், புதிய காலத்தை தொடர்ந்து வந்த காலம் இரும்பு காலம். இந்த இரும்பை பயன்படுத்தியதால் இரும்பு காலம் என்று அறியப்பட்டது. இந்த காலகட்டத்தில் தான் சங்க காலத்திற்கான அடித்தளம், ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் தி சங்கம் ஏஜ் வாஸ் லேய்ட் இன் திஸ் டைம். இரும்பு காலத்தில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டில் மக்கள் ஏராளமான பேர் குடியேறியதாகவும் அறியப்படுகிறது. An exchange relationship developed among the people. மக்களிடையே பரிமாற்ற உறவுகள் வளர்ந்திருக்கின்றது. The people of this age had knowledge of metallurgy and pottery making. They used iron and bronze objects and gold ornaments. மக்கள் இரும்பினாலும் வெண்கல பொருட்களினாலும் குறிப்பாக தங்க அணிகலன்களையும் பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் இந்த காலகட்டத்தில். Lemuria and the Tamils. Some researchers relate the origin of the Tamils to the submerged continent of Lemuria. This theory of Lemuria continent was proposed in the 19th century. In the wake of advancement in plate tectonics theory, differing views are put forth by scholars. லெமூரியாவின் சில ஆய்வாளர்கள் லெமூரியா கண்டத்தில் தான் தமிழர்கள் தோன்றி இருக்கின்றார்கள் என்று கருதுகின்றார்கள். 19ஆம் நூற்றாண்டில் தான் இந்த கருத்தானது முன்வைக்கப்பட்டது. குறிப்பாக லெமூரியா புவி தட்டு நகர்வியல், பிளேட் டெக்டோனிக்ஸ், புவி நகர்வியல் கோட்பாடு என்று குறிப்பிட்டுள்ள இந்த கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் இந்த கருத்து கூறப்படுகிறது. The available literary references point to the submergence of areas around Kanyakumari. Some parts of Sri Lanka and Tamil Nadu were connected by land about 5000 years BC. It is possible that some land might have submerged near Kanyakumari and around the coast of India because of the rising sea levels. Underwater surveys are necessary in this area. தமிழ் இலக்கிய குறிப்புகள் கூறுகின்றது, இந்த கண்டங்கள் கடல்களால் மூடப்பட்டிருக்கின்றது.
இவை கன்னியாகுமரி சுற்றியுள்ள சில பகுதிகள் கடலால் மூழ்கடிக்கப்பட்டதாகவும் குறிப்பிடுகின்றார்கள். இலங்கையின் சில பகுதிகளும் தமிழ்நாடும் சில இடங்கள் நிலம் தோன்றியது, சில இடங்கள் நிலமானது கடலால் குறிப்பாக தண்ணீரால் மூழ்கடிக்கப்பட்டது என்ற கருத்து நிலவுகின்றது. கன்னியாகுமரிக்கு அருகே சில நிலப்பகுதிகளும் இலங்கை இந்திய இணைப்பு பகுதிகளும் கடலில் சென்றிருக்கலாம் என்ற கூற்றும் ஆய்வில் அறியப்படுகிறது. Archaeological research reveals that at least a section of people may have been living continuously in South India, including Tamil Nadu from the Mesolithic and Neolithic times. இந்த தென்னிந்திய பகுதிகளின் இடைக்கற்காலம் முதல் புதிய கற்காலம் வரை மனித இனம் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையில் தொடர்ந்து வாழ்ந்திருப்பதற்கான சான்றுகள் அகழ்வாய்வின் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று அறியப்படுகிறது. The Iron Age people, they used to sell ornaments and beads made of carnelian and quartz. The evidence for Iron Age is found at many sites, including Adichanallur in Thoothukudi district, Kannur near Madurandagam, and Suttanavasal near Pudukottai. Megalithic burial sites are found in the whole of Tamil Nadu. இந்த இரும்பு காலத்தில் மக்கள் குறிப்பாக ஆபரணங்கள் அணிந்திருக்கின்றார்கள். அவர்கள் குவாட்ஸ் என்ற ஒரு கரடுமுரடான கல்லு, அதே போல பீட்ஸ், கடலுக்கு அடியிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய சிப்பிகள் கூட அவர்கள் அணிகலன்களாக பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். சங்காலான அணிகலன்கள், குறிப்பாக செம்மணிக்கல், பளிங்காலான கற்கள் போன்றவற்றையும் ஆபரணங்களாக அணிந்திருக்கின்றார்கள் என்று சான்றுகள் ஆதிச்சநல்லூரில், மதுராந்தகம், சித்தன்னவாசல் போன்ற இடங்கள் எல்லாம் கண்டுபிடித்திருக்கின்றார்கள். இந்த தமிழகம் முழுவதும் பெருங்கற்கால ஈம சின்னங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது. பரியல் சைட்ஸ், மனிதருடைய ஈம சின்னங்கள் மூலம் இவற்றை கண்டுபிடித்திருக்கின்றார்கள். மெகாலித்திக் பரியல் டைப்ஸ், பெருங்கற்கால ஈம சின்ன வகைகள் என்னென்ன? The Iron Age is also known as megalithic, since people created burials with large stones for the dead people. Within these burials, the skeletons or a few bones of the dead persons were placed along with the grave goods, including iron objects, carnelian beads, and bronze objects. Some of the burials do not have human bones and they have only the grave goods. They may be called memorial burials. மக்கள் இறந்தவர்களை புதைப்பதற்காக பெரிய கற்களை பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். These burials, the skeletons or a few bones of the dead persons were placed along the grave goods, including iron objects. ஈம பொருட்கள், இரும்பு பொருட்கள், கார்லியன் மணிகள், வெண்கல பொருட்கள் ஆகியவை எல்லாம் அதோடு கூட இந்த இறந்த உடல்களோடு புதைத்திருக்கின்றார்கள் என்று கண்டறியப்படுகின்றது. சிலவற்றில் மனித எலும்புக்கூடுகள் கிடைக்கவில்லை, ஏராளமான பிற பொருட்களே கிடைத்திருக்கின்றது. அந்த உடலோடு கூடி அடக்கம் செய்யப்பட்ட ஈம பொருட்கள் ஏராளமானவை கிடைத்திருக்கின்றதான சான்றுகள் கிடைத்திருக்கின்றது. கிரேவ் குட்ஸ், ஈம பொருட்கள். Grave goods are the objects placed in the burials along with the physical remains of the dead. People may have believed that these would be useful in the afterlife,
Egyptian pyramids also have similar artifacts. இறந்தவரின் எலும்புகளோடு ஈமச்சின்னத்தில் புதைக்கப்படும் பொருட்கள் மரணத்திற்கு பிறகு இறந்தவர்களின் வாழ்வில் இவை உதவக்கூடும் என்பது அன்றைய மக்கள் நம்பியிருக்கின்றார்கள். எகிப்து பிரமிடுகளிலும் இதுபோன்ற ஈம பொருட்கள் காணப்படுகின்றன. Similar burials were also built in the early historic period or the Sangam age. The Sangam literature mentions the various burial practices of the people. The megalithic burials are classified as dolmens, menhirs, rocket caves, urn burials, and crapcoats. The burial types of Kodakal, Topikal, and Pathikal are found in Kerala. இந்த பண்டைய வரலாற்று காலத்தில் புதைக்கக்கூடிய வழக்கம் இருந்தது. ஈம சின்னங்கள் டோல்மென் எனப்படும் கற்திட்டை, சிஸ்ட் எனப்படுவது கல்லறைகள், மென்கிர் என்று சொல்லக்கூடியது பரியல் டைப்ஸ். அதுல தாளி, பெரிய பானை, அதே போல பாறையை குடைந்து உருவாக்கிய குகைகள், இதெல்லாம் கேரளாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. டால்மன் ஸ்டேபிள் like stone structures were erected as funerary monuments. Sister stone explosives buried under the earth. They were created by placing 4 stone slabs on the sides, one on top of each other. The cist and dolmens have openings called portholes. Urns or pottery jars and were used for burying the dead. Sprophagi are burial receptacles made of terracotta. They sometimes had multiple legs. Menhirs are pillar-like stones erected as part of the burials or memorials. இந்த டால்மென் எனப்படும் கற்திட்டை, சிஸ்ட் எனப்படும் கல்லறை, இதெல்லாம் நினைவு சின்னமாக நிறுவப்பட்டது. சிஸ்ட் என்பது புதைக்கப்படும் கல்லறை போன்றது. இவை 4 பக்கமும் கற்பாளங்களை நிறுத்தி மேலே ஒரு கற்பாளத்தை வைத்து மூடி உருவாக்கப்படக்கூடியது. இறந்தவர்களை புதைப்பதற்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டது. சவப்பெட்டியும் பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் என்று அறியப்படுகிறது. Portholes are holes found in the cist and dolmens on one side. They have been acted as the entrance to the burials. There is a view that they were meant for the movement of the soul or spirit. You see in this picture a menhir and urn covered with lids in Adichanallur. A stone circle with menhir and the capstones. சார்கோபாக்ஸ் என்பது ஒரு கல்பெட்டி. இறந்தவர்களை அடக்கம் செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு பெட்டி தான் சார்கோபாக்ஸ் சொல்லக்கூடியது. டால்மென், சிஸ்ட் கொடுமணல், இறந்தவர்களுடைய இந்த எலும்பு துண்டு. கொடக்கல் கேரளா, டிராபிக்கல் கேரளா, பதிக்கால் கேரளா, இதெல்லாம் இறந்தவர்கள் அடக்கம் செய்யப்பட்ட கல்லறை. அன்றைய காலத்தில் இறந்தவர்களை அடக்கம் செய்யப்பட்ட கல்லறைகள். The menhirs may have been erected for the heroes in the Iron Age. The traditional hero
stones might have begun in the Iron Age or even before. Agriculture and pastoralism. The people in the Iron Age practiced agriculture, domesticated cattle and sheep, and some of the groups were hunting and gathering. Millets and rice were cultivated. Irrigation management developed in this period, since many of the megalithic sites are found nearby rivers and tanks. In the deltaic regions, irrigation as a technology had developed. Evidence of rice is seen in the megalithic sites like Adichanallur in Thoothukudi district and Purundal near Palani. In the agriculture, இந்த வேளாண்மையும் கால்நடை வளர்ப்பும் இரும்பு கால மக்கள் மேற்கொண்டார்கள். ஆடு மாடுகளை வளர்த்தார்கள். இவர்கள் எப்போதும் வேட்டையாடிக்கொண்டு உணவு சேகரித்துக் கொண்டும் இருந்திருக்கின்றார்கள். இந்த காலகட்டத்தில் தான் பாசன நிர்வாகம் மேம்பட்டது. டெக்னாலஜி, irrigation as a technology had developed. தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஆதிச்சநல்லூரிலும் பழனிக்கு அருகே உள்ள புரிந்தல்லும் ஈம சின்னங்களுக்குள் நெல்லை வைத்து புதைத்ததற்கான சான்றுகள் கிடைத்துள்ளது. இந்த இறந்தவர்களை அடக்கம் செய்யும் போது அந்த பெட்டியில் நெல்லையும் வைத்து புதைத்திருப்பதற்கான சான்றுகள் இங்கு கிடைத்திருக்கின்றது. Iron Age society and polity. The Iron Age society had farming communities, pastoralists and hunter-gatherers, craft specialists, potters and blacksmiths were professionals during this period. The society had several groups of peoples. The size of the burials and the variations found in the burial goods suggest the existence of numerous social groups and their diverse practices. Some of them seem to have had organized chiefdoms, cattle lifting leading to wars and encroachment, and expansions of territories had also started taking place in this period. முன்பு காலத்தில் ஆடு மாடு வளர்ப்போர், இந்த உணவு சேகரிப்போர், வேட்டையாடுவோர் எல்லாரும் இருந்தார்கள். இவர்கள் the size of the burials and the variations found in the burial goods suggest the existence of numerous social groups and their diverse practices. வேறுபட்ட பழக்கங்கள் இருந்ததற்கான சான்றுகள் கிடைத்துள்ளது. இங்க வந்து leading to wars and encroachment, சில வேளைகளில் போர்களும் அத்துமீறல்களும் நடந்திருப்பதற்கான சூழ்நிலைகளும் இருந்திருக்கின்றது. இக்காலத்தில் தான் expansion of territories had also started. எல்லைகள் விரிவாக்கம் தொடங்கிய காலகட்டம். Then pottery, மட்பாண்டங்கள். Pottery is an important evidence found in the archaeological sites. The Iron Age and Sangam Age people used the black and red colors to make blackware and redware pottery. அந்த காலத்தில் வந்து சமையல் பொருட்களை சேமிப்பதற்கும் சாப்பிடுவதற்கும் இந்த மட்பாண்டங்களை பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். கருப்பு மற்றும் சிவப்பு மட்பாண்டங்கள் பயன்படுத்தி இருப்பதற்கான சான்றுகள் காணப்படுகின்றது. சிவப்பு மட்பாண்டங்கள் உள்ளே கருப்பாகவும் வெளியே சிவப்பாகவும் இருந்திருக்கின்றது. Potteries were used for cooking, storage and dining purposes. The black and red ware pottery has a black inside and a red outside with lustrous surfaces.
You see in this map, black and red were in Adichanallur. എന്നാൽ ചുവപ്പ് കറുപ്പ് മഡ്പാണ്ടങ്ങൾ. Iron sword and dagger in Adichanallur. Bronze vessels from the burial at Aravalli Pondicherry district la irukku. அன்னை பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய ஸ்வேர்டு இரும்பு கருவி. இரும்பு வாள் கத்தி. இந்த புதுச்சேரியில் கண்டெடுக்கப்பட்ட பகுதியில் ஈம சின்னங்களில் கிடைத்த வெண்கல கிண்ணமாக வெண்கல கிண்ணம். Then iron technology and metal tools. The megalithic burials have abundant iron objects placed in the burials as grave goods, weapons such as swords and daggers, axes, chisels, lamps and tripod stands are also found. Some of these objects were casted to wooden or bone or horn handles and used. The iron tools were used for agriculture, hunting, gathering, and in battles. Bronze bowls, vessels with stylics, funnels decorated with animals and birds. Bronze mirrors and bells have also been founded. இங்கு வந்து பெருங்கற்கால கல்லறைகள் ஏராளமான பொருட்கள் கண்டுபிடித்திருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக இரும்பு பொருட்கள், வாள், குறுவாள் போன்ற கருவிகள், கோடாரிகள், உளிகள், விளக்குகள், முக்காலிகள் இதெல்லாம் வந்து கண்டுபிடித்திருக்கின்றார்கள். Then recap, மீள்பார்வை. The history of humans is intimately linked with the history of the earth. The earth originated around 4.54 billion years ago. புவி சுமார் 4.54 பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் தோன்றியதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. The ancestors of human called hominins appeared about 5 to 7 million years ago. மனித மூதாதையர்கள் ஹோமினின்கள் என்று அழைக்கப்படுபவர்கள் 5 to 7 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தோன்றினார்கள். Although people gave divine explanations for the origin of humans, science believes in the theory of human evolution from the great apes. மனிதர்களுடைய தோற்றம் குறித்து மக்கள் தெய்வீகமான விளக்கங்களை தொடக்க காலத்தில் தந்தார்கள். அறிவியல் ரீதியாக மனிதன் பெருங்குரங்கிலிருந்து வந்ததாக கூறப்படுகிறது. Humans began to domesticate animals and cultivate crops. The agricultural revolution led to many changes. Humans lived in permanent houses, made pottery, and with the surplus production they developed various crafts. மனிதர்கள் விலங்குகளை பயன்படுத்திய பிறகுதான் இந்த உற்பத்தியானது அதிகமாக கிடைத்தது. They developed various crafts. பல்வேறு கலைகளை வளர்த்து கொண்டிருந்தார்கள். The earliest evidence of humans is available in Tamil Nadu around 2 to 1.5 million years ago. தமிழ்நாட்டில் முதலில் மனிதர்கள் சுமார் 2 to 1.5 மில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன் வாழ்ந்திருப்பதற்கான சான்றுகள் கிடைத்திருக்கின்றது. The Middle Paleolithic culture is found in some parts of Tamil Nadu. இடைப்பழங்கற்கால பண்பாடு தமிழ்நாட்டின் சில பகுதிகளில் காணப்பட்டது.
Neolithic culture is limited to northwestern part of Tamil Nadu. The Iron Age saw further expansion of people in various cultural zones. The foundation of subsequent Sangam age was laid during this age. இந்த இடைப்பழங்கற்கால பண்பாடு தமிழ்நாட்டின் எல்லா பகுதிகளிலும் மனிதர்கள் வாழ்ந்திருக்கின்றார்கள் என்று அறியப்படுகிறது. இரும்பு காலத்தில் மக்கள் பல்வேறு நிலப்பகுதிகளில் மேலும் பரவினார்கள் என்று இந்த சங்க காலத்தில் மக்கள் வாழ்ந்த மக்கள் சான்று பெறுகின்றார்கள். Iron tools were used in agriculture. விவசாயத்திற்காக அதிகமான இரும்பு கருவிகளை பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள். Thank you.